स्वागत प्रोग्राम गल्लां ते गीत। सारे दर्शकों को जी आया जी ते मैं आप वरुण कौर मान। अज है बुध पूर्णिमा। इस उपर गलबात करन दे लई साडे स्टूडियो दे विच पहुंचे ने डॉक्टर आर.पी. भारद्वाज जो कि रिटायर्ड कॉलेज प्रिंसीपल ने ते नाल रिटायर्ड डायरैक्टर भी ने PTU यूनीवर्सिटी तो। आप सब नूं भी बुध पूर्णिमा दियां बहुत बहुत मुबारकां ते डॉक्टर साहब आप नूं भी बहुत बहुत मुबारकां। जी आया नूं प्रोग्राम दे विच। शुरुआत करते हैं सब तो पहले सवाल दे नाल जी। जन्म महात्मा बुद्ध होना दे जन्म तो शुरुआत करते हैं अज दे आपां। महात्मा बुद्ध ते बाद विच असीं कहना शुरू किया। पहले बचपन तो जदों इन्हां दा जन्म होया मैं उस दे बारे थोड़ी जी गल जरा दसनी चाहना जी कि इन्हां दे फादर जिहड़े सन पिता जी सन वो राजा सन। उन्हां दा नाम सी यशोधरा जी। और जदों इन्हां दा जन्म होया उस दे 5 दिनों बाद ही इन्हां दी माता जी पूरे हो गए और उन्हां दी जिहड़ी दूजी भैन सी उन्हां ने इन्हां दा लालन पालन किया। पर जदों इन्हां दा जन्म होया राजा दे घर ते इन्हां नूं सारियां सुख सुविधावां उत्थे सन और बड़ी अच्छी जिंदगी बसर कर सकते सन। ते जदों जोशियां नूं बुलाया गया इन्हां दे जन्म ते हर एक दी इक्को ही तरह की गल सब ने कही जी कि ये बच्चा जा तो बहुत बड़ा राजा बनेगा जी और जा बहुत बढ़िया बंदा बनेगा, मतलब कि संसार दे विच अपने चंगे कामां दे लई मानिया जाएगा जी। पर इस दे विचों पहली गल तो नहीं हुई, दूजी गल हुई और इन्हां दा बचपन का नाम जिहड़ा सी वो सिद्धार्थ गौतम सी। और नेपाल दे विच जगह ने कपिलवस्तु उत्थे लवनी जगह है जिथे इन्हां दा जन्म होया सी जी। और उस तो बाद 16 साल की उम्र दे विच इन्हां दा शादी हो गई, ब्याह हो गया जी। और उसका एक बच्चा भी होया। पर इस सारे घटनावां दे दौरान कुछ इन्हां दे मन दे उत्ते कुछ इस तरह के प्रभाव पे जिहदे नाल कि ये अपना वो जीवन एक राजे का प्रिंस का जीवन छड्ड के दूजे पासे एक रामते जोगी कह दीजिए या भिक्षु के रूप दे विच इन्हां ने संसार दे ऐशोराम सारे त्याग दिते जी। उहदे पिछे बहुत सारिया गल्लां ने जड़ियां आंदियां ने कि पहले एक बारी यह बाग दे विच जा रहे थे, देखा एक बजुर्ग सी जी। और बजुर्ग नूं देख के कि उदों चलिया भी नहीं जा सकता सी, उहदा शरीर बहुत कमज़ोर सी। उन्हां नूं देख के उन्हां नूं लग्या भी ये बंदे की हालत क्यों है, तो बड़े उदों प्रभावित होए। फिर उस तो बाद इन्होंने देखा कि एक किसी की मृत्यु हो गई, उन्होंने लैके जा रहे सन अर्थी ते, वो देख के इन्होंने बड़ा सदमा लगा कि है ये साडा जीवन की ते इहदे विच सानूं इह विच भी गुजरना पेगा। ये वो दौर सी जदों महात्मा बुद्ध जी संसार तो दूर होना शुरू करते ने नहीं हाँ उन्होंने दे हले प्रभाव पै रहा सी ना गल दा जी। दूर तो बाद विच होए सारा कुछ देखण तो बाद जी तो उन्होंने लग्या भी जे इहदे विच फिर इहदा जन्म लैण दा की फायदा है जी। ते ये अगर सारे साइकिल दे विच चलना है तो ये करन दा की फायदा जी। ते उस तो बाद इन्हां नूं एक सन्यासी मिले, उन्हां सन्यासियों नूं देख के इहदा फिर दूजा पक्ष जिहड़ा है वो उभरिया। जदों उन्हां नाल गलबात कीती ते उन्होंने दस्सिया भी संसार दे विच जिहड़ी ये सारा कुछ क्या हुंदा कि एक साइकिल है कि जिहड़ा आया उन्हें जाना भी है, पर वो दुखां दे विच क्यों ज़्यादा उलझदा रहिंदा, क्यों इन्नियां मुसीबतां दे विच सहन करदा, क्यों दी दुर्दशा हुंदी है। उहदा सब तो मुख कारण जिहड़ा है वो बंदे दियां इच्छावां ने। वो अपनियां उन्हां इच्छावां की पूर्ति दे करन दे लई उहदे पिछे लगा रहिंदा, उहदे नाल बहुत सारा इस तरह के काम करदा है जिहदे नाल उहदी मानसिक स्थिति भी खराब हुंदी है, शरीरक स्थिति भी खराब हुंदी है बहुत जल्दी। वो कदे सुख की भाल दे विच कदे सुख नूं प्राप्त नहीं कर सकदा। ते ये सारियां दा मनन करन तो बाद एक दिन रात नूं वो अपने बच्चा सी उन्हां दा एक जिहदा नाम राहुल सी जी ते उन्हां दी पत्नी सी, उन्हां नूं चुप के दे नाल छड्ड के वो चले गए। ये वो दौर है जदों हुण ज्ञान दी प्राप्ति होई महात्मा बुद्ध जी नूं। उस तो बाद आपां जाणदे हां कि वो ऐसी जगह गए ने जिन्हों बोध वृक्ष कहा जाता जी। बट वृक्ष या बोध वृक्ष पिपल का सी जी। उहदे नीचे जाके बैठ गए और बड़ी एक जिहड़ी कमाल की गल है वो ये है इहदे विच कि उन्हां दा जिहड़ा जन्म सी विसाख विच होया जी। अगर आपां विसाख के महीने की गल करिए, विसाख का महीना पर सब तो एक पहला महीना मन्निया जाता
ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਰਥ ਸਨ ਗੌਤਮ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜਦੋਂ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਫੁੱਲ ਮੂਨ ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਨੀਚੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿ ਉਦਣ ਵੀ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਸੌਰੀ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਦਿਨ ਸੀ, ਔਰ ਨਿਰਵਾਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਵਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਰੀਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਨਿਮਾ ਜਯੰਤੀ, ਬੋਧ ਜਨਮਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੂੰ? ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਵਾਈਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਭਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਸਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬੁੱਧ ਜਯੰਤੀ ਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਹ ਧਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੌਧ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ, ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੌਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਿਕਸ਼ੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਮੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 3 ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜੀ। ਬੁੱਧਮ ਸ਼ਰਣਮ ਗੱਛਿਆਮि। ਬੁੱਧਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਧੇਰੇ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗਸ ਬੇਸਡ ਨੇ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਗਮ ਸ਼ਰਣਮ ਗੱਛਿਆਮि ਜੀ। ਸੰਘ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮੁਦਾਇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 5 ਸਾਧੂ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹ 5 ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੇਖੀ, ਔਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਿਲਿਤ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਮਦਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਧੰਮਮ ਸ਼ਰਣਮ ਗੱਛਿਆਮि। ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਵਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਓ ਐਂਡ ਦੈਨ, ਨਾਓ ਹੁਣੇ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਗੁਣ ਮੰਤਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸਡ ਹਨ। ਅੱਜ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਹੈ ਔਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਆਰਪੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਨੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਨ ਜੀ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਨਾਂ, ਮਨ ਤੋਂ, ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਕਰਮ ਤੋਂ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਸੀ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੁਲਿਬਰੀਅਮ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ, ਮਨ ਦਾ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਈਰਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਪਰ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਭਿਕਸ਼ੂ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਿਆ ਜੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵਿਅੰਜਨ ਬਣਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਮੇਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਾਹ! ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਬੋਲ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਪਾਵਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ। ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਸੀ। ਦੂਸ਼ਿਤ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਣਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਬੜਾ ਗਲਤ ਖਿਲਾਤਾ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ
शुरू करता, उन्होंने टीच करना शुरू कर दिता भी देख ये जो किया इनू इदा नहीं करीदा होंदा, इहदा नुकसान है, आ फायदा है। मतलब बुरा नहीं बोलिया, उत्थे भी उन्होंने चंगियां गल्लां समझाइयां, उन्हें गुस्सा नहीं किया, उन्होंने बुरा नहीं बोलिया, पर इन्होंने अपने मन दे विच निश्चित कर लिया कि यह खाना खाण तो बाद मैं बीमार होवांगा तो मैंने जीना ही नहीं चाहिए। उन्होंने उस तो बाद अपना शरीर ही त्याग दिता। वो लास्ट खाना सी जिहड़ा उन्होंने लिता, उस तो बाद उन्होंने खाना नहीं खाधा, उस तो बाद शरीर ही त्याग किया। और कहते ने कुछ देर बाद जिस व्यक्ति ने इस तरह इन्हां नाल कीता सी उन्हां दी भी मृत्यु हो गई। सो कहण दा भाव है उन्होंने ये एक अपने एग्जैम्पल अपने शरीर को कष्ट दे के भी बिल्कुल ये दस्सण की कोशिश की है कि संसार दे विच जे तुसीं रहना तो इकट्ठे रहो। बिल्कुल तुहाडे नाल कोई गलत करदा तो जरूरी नहीं उन्हां नाल गलत करोगे, उन्हें बख्श दिओ, उन्हें माफ कर दिओ। अहिंसा दे पुजारी कहा जाता तां ही उन्हां नूं विश्व पੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ देख लो ਅੱਜ थाईलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ महात्मा बुद्ध जी ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਹੈਗਾ। बिल्कुल ये अज तुसीं सिंगापुर की भी जो दुनिया की कुछ एग्जाम्पल असीं दे सकते हैं कि सिंगापुर दे विच जदों ये जयंती मनाई जाती है उहदे एक हफ्ते दे लई उत्थे बिल्कुल भी कोई भी जरा मांस मच्छी इस तरह की कोई भी तासमिक चीज़ां जिहड़ियां ने उन्हां नूं बैन किया जाता। उन्हां दा एक हफ्ता पूरा मनाते हैं। इस तरह जिते भी इन्हां दे अनुयायी हैगे ने सारी दुनिया दे विच। और एक होर बड़ी कमाल की गल है, एक अज के दिन दे नाल मैं भी गल दसनी चाहना कि अज चंद्र ग्रहण है जी, जिहड़ा कि अज कोई 4:14 ते लग्या जी और वो कल तक कोई 3:33 लई सुबह तक चलेगा जी। और उस दे विच हिंदुस्तान दे विच सानूं दिखाई नहीं देगा, ना ही उहदे कोई प्रभाव इत्थे बहुत ज़्यादा होणगे। पर इस दे बावजूद भी ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਜਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾਣ ਪਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਨਗੇ, ਘਰ ਆਪਣੇ ਸਜਾਣਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਿਆਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸੁਬਹ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਯੂਮੰਡਲ 'ਚ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਛੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਊਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦਾ आगे अपने लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਗੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। नगर खड़े दी खैर बेसाइया नगर खड़े दी खैर, नगर खड़े दी खैर बेसाइया नगर खड़े दी खैर। मुक जान सब दे वैर बेसाइया मुक जान सब दे वैर। शब्द भी तेरा नगर खड़े दी खैर बेसाइया नगर खड़े दी खैर, नगर खड़े दी
भरजाइयां आंड गवांड मेरे चाचे ताए वसन वीर भरजाइयां सौरे घर विच इज्जतां मानण सब दी मां दियां जाइयां ओ मेरी बीबी मां दियां जाइयां इक्को घर विच ओए मत्था टेकण इक्को घर विच मत्था टेकण की अपने की वैर नगर खेड़े दी खैर बेसाइयां नगर खेड़े दी खैर नगर खेड़े दी खैर बेसाइयां नगर खेड़े दी खैर बाबा मांगा रेज़ा बाबा मांगा रेज़ा बाबा मांगा रेज़ा 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 बाबा मांगा रेज़ा बाबा मांगा रेज़ा बाबा मांगा रेज़ा 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 सब दे घर विच रोटी होवे हक सच दा होवे चुल्हा सब दे घर विच रोटी होवे हक सच दा होवे चुल्हा जो जी आवे शक के तुर जे होए दर दरवाजा खुला हिंदू सिख की मुल्ला रल मिल शकिए के खंड बन जावे कट्ठे शकिए खंड बन जावे कल्लियां बन जे ज़हर नगर खेड़े दी खैर बेसाइयां नगर खेड़े दी खैर नगर खेड़े दी खैर बेसाइयां नगर खेड़े दी खैर नागा बाबा नी पा मागा बाबा मा मादा सा गा मागा गबा नी मागा रे तेरे बाधा मारे सा सच्चियों पाउन गुरु बन जावे धरती बन जे मां सच्चियों पाउन गुरु बन जावे धरती बन जे मां धुप्पे बाबा किरत करे ते अंबर कर दे छां अंबर कर दे छां राती चंद नाल गल्लां करिए राती चंद नाल गल्लां करिए ते तारियां दे नाल सैर नगर खेड़े दी खैर बेसाइयां नगर खेड़े दी खैर नगर खेड़े दी खैर बेसाइयां ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਅੱਜ ਹੈ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਆਰਪੀ ਭਾਰਤਵਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਗੀਤ ਤੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕ हाँ जी जिस तरह मैं पहला एग्जाम्पल दी सी एक उदाहरण के तौर पर भी सिंगापुर के 7 दिन कुछ इस इन्हों के मनाए जाते हैं जी और उसके नाल घर बहुत अच्छे तरीके नाल सजाए जाते हैं जी सफाई की जाती है और फुल्लां नाल सजाए जाते हैं उसका पिछे जिहड़ा सब तो बड़ा भाव है वो यही है कि अपने आप नूं साफ रखना आला दुआला साफ रखना वातावरण साफ रखना हाइजीनिकली और ये भी इस दे नाल जुड़ी हुई गल है कि स्वच्छता जिहड़ी है उस दे नाल ही अगे मन और बुद्धि का सीधा संपर्क है जी जिस तरह के वातावरण च आपां रहने हैं उस वातावरण जिहड़ा है उस तरह अगर वो शुद्ध है तो साडे विचार भी शुद्ध है और विचार शुद्ध है तो साडा मन भी उहदे नाल शुद्ध रहिंदा है ਉਹਦੀ सोच अच्छी रहिंदी है कोई भी इस तरह के विचार नहीं आते जिन्हां दे नाल सानू शरीरक तौर पर मानसिक तौर पर या अध्यात्मिक तौर पर सानू नुकसान होंदा है इस करके इस मनाउण दा मतलब इहो ही है कि असीं सिर्फ इहनूं अपने एक शरीर के खाण पीण दे नाल संबंध नहीं रखना मगर उहदे नाल उहनूं एक शुद्धता की तरफ लैके जाना जी उन्होंने एक लाइट करके हाइजैनिक ढंग के नाल रखना है क्योंकि महात्मा बुद्ध जी खुद भी जो खाते सी उन्होंने डाइट जी सी जिस तरह पुछते सी सब तो पहला तो उन्होंने चावल जी चावल के नाल घी दे विच शक्कर दे नाल मिलाकर जिन्हों असी आपां खीर भी कह देंगे हैं और इस तरह बाजरे का ज़्यादा करते सी और
ਉਹ ਬਾਉਲ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ એનર્ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ એનર્ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ એનર્ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸਾ ਖਾਈਏ ਅੰਨ ਪੈਸਾ ਬਣੇ ਮਨ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀਗੇ ਭਿਕਸ਼ੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਨੂੰਹ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਰੋਸਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਉਹ ਬੜਾ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਛਟਪਟਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ, 2 ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਿਚਰਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਭਾਵ ਉਹ ਉਸ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਖਾਣੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੇ ਖਾਧਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਓ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਣਾ, ਚਾਹੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਲੇਪ ਕੀਤਾ ਆ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਜਰਮ, ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਰਡਨ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਔਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਅੰਧੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ, ਲਾਈਟ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋਅਰਸ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਬੁੱਧਾਸ ਗਾਰਡਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਜਾਓਗੇ ਘੁੰਮੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੀ ਊਰਜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਖਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੋਕਣ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਾਂ ਅਸ਼ੋਕਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੜਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ। ਅਸ਼ੋਕਾ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਸਾਡੇ ਰਾਜਾ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਆਬ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਲਿੰਗਾ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫੌਜ ਬੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਰਥ ਸੀ, ਪਰ ਯੁੱਧ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣਗੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋਏ। ਉਹ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਫੋਲੋਵਰ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਇਹ
काट-वट करना, हिंसा करनी, अपने लिए कुछ प्राप्ति करने के लिए वो व्यर्थ है, उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए कहता कि सारनाथ दे विच सपूत भी बनाए ने कि शोका भी अपने लास्ट टाइम दे विच उन्होंने बौद्ध धर्म नूं एक्सैप्ट कर लिया और उसकी जिहड़ियां शिक्षावां थी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲੇ ਨੇ। इस तरह साडे कॉन्स्टिट्यूशन के जिहड़े संस्थापक ने बनाया जिन्होंने अंबेडकर जी, वो भी इन्हों की टीचिंग तो बहुत ज़्यादा प्रभावित सन और वो भी उन्होंने बौद्ध धर्म नूं जिहड़ा है मन्निया और उहदे बुक्स भी बहुत लिखिया ने, बड़े विद्वान सन। और इस तरह बड़े बड़े कहने का भाव यह है कि जो बहुत बड़े बड़े लोग होए ने उन्हां उत्ते उहदा प्रभाव भी पिया, क्योंकि उहदा कारण यह हुंदा कि जिहड़ा भी कोई व्यक्ति अगर वो शुद्ध है, पवित्र है, अध्यात्मिक है और उहदे कोल दूजिआं नूं देण नूं बहुत कुछ है, तो उहदा जिहड़ा ऑयरा है दूजिआं नूं जाके प्रभावित करता है। इसलिए उन्होंने अपने फॉलोअर्स नूं भी ये गल सिखाने की कोशिश की कि तुहानूं किसी नाल गाली गलोच करने की लोड़ नहीं है, कोई बुरा करने की लोड़ नहीं है, मारकाट करने की लोड़ नहीं है, कि तुसी अपने अंतःकरण शुद्ध करो। मैं पढ़ रही सी किते ना उन्हां दी टीचिंग्स ते बार बार वो जोर दिंदे ने कि नफरत नूं केवल ते केवल प्यार नाल जित्तिया जा सकदा। बिल्कुल, इस को दो राय नहीं है। दुनिया दे विच अगर आपां ये कहिए कि नफरत दे नाल करके असीं दूजे नूं अपने मन बुला लांगे, ये प्रैक्टिकल बहुत सारियां इस तरह के उदाहरण भी हैं, असीं नहीं बना सकते। किसी नूं तुसीं अपनी तलवार दे नाल नहीं झुका सकते, अपनी ताकत शरीरक ताकत नाल नहीं झुका सकते, उहदा मन भी है। असीं जदों किसी नूं जित सकते हैं तो मन दे नाल जित सकते हैं। मन जीते जग जीत। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ उन्होंने इसी करके अहिंसा की गल की है कि तुसी दूसरिਆਂ ਦੇ मन ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ कोशिश करो। किवें करोगे? उन्हों ਦੀਆਂ एक शिक्षावां ने कि तुसी किसी नाल बुरा ना करो, किसी ਨੂੰ बुरा बोलो ना, और तुसी शुद्धता ਦੇ नाल खान पान भी अच्छा रहो, शरीरक तौर पर स्वस्थ रहो, मानसिक तौर पर स्वस्थ रहो, ਉਹਦੇ नाल तुसी अपने आप जिहड़ा तुहाडी बुद्धि है वो भी ਉਹਦੇ नाल तुसी स्वच्छ रहोगे। इसलिए ये एक लड़ीवार चलन की गल है कि जदों तुसी स्वच्छ वाल ध्यान देंदे हो, तुहाडा मन स्वच्छ है, जिथे रहने हो आला दुआला तुसीं स्वच्छ रखिया, जिन्हां नूं मिलदे जुलदे हो उन्हां नाल स्वच्छता नाल गल करदे हो, ते वो तुहाडा आप ही कोई करूप बंदा अंदरों अगर बहुत स्वच्छता का ध्यान रखदा, उहदे चों एक गुण आ जांदे ने, उहदी करूपता नज़र नहीं आती। जदों तुसीं उस नाल गल करदे हो तो उन्होंने सुंदर लगदा तुहानूं बंदा। अगर तुसीं वैसे उन्हें एक शरीरक तौर पर देखते हो जो उन्हें गलबात नहीं हले की है, तो हो सकता तुहानूं सोचोगे तुसीं एक ये अच्छा नहीं है, सुंदर नहीं है, पर सुंदरता इस स्वच्छता और सुंदरता दे गुण जिहड़े हन वो अपने आप व्यक्ति नूं करूप व्यक्ति नूं भी रूपवान बना दिंदे ने। बिल्कुल। और इसी उन्हां दे फॉलोअर जिहड़े हन इन्ना मधुर वो कहंदे बोलना चाहिए, मधुर बोलते हैं, घट बोलते हैं और चंगा बोलते हैं। उन्होंने कोई बुरा भी करता तो वह बुरे नूं बराबर उहदे नाल दिंदे। इसलिए अहिंसा परमो धर्मा ये एक साडे सरकारी तौर पर भी इसनूं असीं मनदे हां। और जिहड़ा अज अशोका दा रमज़ा साडा एक है उहदा भी इहो मतलब है। साडे देश दे विच असीं देखोगे साडी देश दी ये प्रणाली उस ते बेस्ड है कि असीं अज तक दुनिया दे विच हर देश एक दूजे ते आक्रमण पहला करता, जिवें साडे ते पाकिस्तान ने भी बहुत बारी कीता, साडे ते आक्रमण चाइना ने बहुत बार किया, पर असीं पहला अपने आप कदे किसी के उत्ते आक्रमण नहीं किया, अपनी सेफ्टी के लिए असीं अगे किया। ये साडा उस टीचिंग का ही प्रभाव है कि साडी जिहड़ी सोच है सरकारी तौर पर भी, साडे शासक भी जिहड़े हन, साडी खून दे विच भी ये चीज़ां रमीआं होईआं ने। असीं उन्हां दी चीज़ां नूं अज भी सब तो सरप्रिय मानते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि दूसरिਆਂ ਨੂੰ जानने तो पहला अपने आप ਨੂੰ जानना बहुत जरूरी है। अपने आप ਨੂੰ चंगी तरह जानो, पहचानो, की कहोगे? क्योंकि अपने कोल हुण वक्त भी 2 मिनट का ही है। बहुत सुंदर गल है जिहड़ी तुसीं ये कही है। ये जिहड़ी भी गल आपां कह रहे आपू नूं पहचानना एक अध्यात्मिक दृष्टि है जी।
ਔਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵੈਮ ਵਰਸੇਦਾ ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਵਗੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਸਥ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਿਰਮਲ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਧੂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਮਲ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਝੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਲ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਝੁਕਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਤਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਅੱਛਾ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼, ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਮਾਨਵਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਸੋਚਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲਾਉਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਲੱਗੇ, ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਲੱਗੇ, ਆਓ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀਏ। ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਉਮਰਾਂ ਦਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ, ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਵਾਂ ਪਾਪ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਰੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਮਨਾਂ 'ਚ ਦੱਬੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਆਓ ਮਿਲ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ